आत्मा कर्मातीत कब बनती है, उस पर मैं बताऊंगा। आत्मा कर्मातीत तब बनती है कि जब आत्मा के ऊपर जो सभी कर्मों का लेप छेप लगा हुआ है, आत्मा अनेक जन्मों से चक्कर में कर्म बंधन से आई है, जन्म मरण के चक्र में आत्मा में आती रहती हैं। केवल धरती पर जन्म मरण के चक्र में आने से लेप छेप लगा ऐसा नहीं है। ऊपर सूक्ष्मवतन में भी रही हैं, अगर स्वर्गलोक में रही हैं या महालोक में भी रही हैं या ब्रह्मापुरी में भी रही हैं, तो सभी के आवरणों में लेप छेप तो लगा ही है, चाहे विष्णुपुरी में रही हैं चाहे शिवपुरी में रही हैं। तो आत्मा पर आवरणों का तो लेप छेप रही है। तो जहां भी आत्मा पर आवरणों का लेप छेप है वहां संकल्प चले ना, संकल्पों की भाषा। वहां तो जैसे विष्णुपुरी में रही या शिवपुरी में रही तो वहां संकल्पों की भाषा है। तो संकल्प चले हैं तो संकल्प, हर संकल्प वहां, यहाँ कारण शरी या महाकारण शरी में रिकॉर्ड है। तो वो संकल्पों का रिकॉर्ड जो कर्मातीत नहीं बनने देता, चाहे हर कोई संकल्प है वो कारण शरीर में हो, चाहे महाकारण शरीर में हो, या गैलेक्सी से आत्मा आई है तो परम महाकारण शरीर में भी हो, तो आत्मा को कर्मातीत नहीं बनने देती। अगर आत्मा यहाँ से, जब आत्मा मनुष्य आत्मा नष्टो मोहा बनती है और ज्ञान होता है, ज्ञान और योग बल से आत्मा परमात्मा के कनेक्शन से आत्मस्वरूप स्थित होकर जो वो परमात्मा से पावर लेकर उसके ऊपर के आवरण हटाती है, ऊपर के आवरण हटाती है, तब उसमें जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, चाहे कारण शरीर में जो रिकॉर्ड कर्मों का कारण, चाहे पॉजिटिव हो कर्म हो या नेगेटिव कर्म हो, उसका जो रिकॉर्ड है वो जब धीरे 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 पावर से डिलेट होता है। कारण शरीर में परम लाइट आई तो परम महाकारण शरीर में परम लाइट आई तो सब धीरे धीरे डिलेट हो जाता है, सभी आवरण धीरे धीरे खुलते जाते हैं। ये आवरण धीरे धीरे खुलने से आत्मा धीरे 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 कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है। तो आत्मा का कर्म बंधन से छुटकारा पाना मनुष्य आत्माओं के लिए साधारण बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आत्माएं विकारों में फंसी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसी हुई आत्मा, तो ये सब पहले तो नष्टो मोह वो बने, तब स्मृति स्वरूप बने, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, इच्छा मात्र में विद्या बने, तब धीरे धीरे आत्मा निर्विकारी बनती है। मतलब मनुष्य के संकल्प निर्विकारी बनते हैं, आत्मा निर्विकारी नहीं बनती। आत्मा तो निर्विकारी ही है, आत्मा विकारी नहीं है, मगर आत्माओं पर जो लेप छेप लगे हैं कर्मों के हिसाब किताब का, ऊपर के आवरणों में, उनके अंदर जो लेप छेप है, उनके अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है, वो सब जड़ाना है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, योग बल चाहिए। योग बल से विकर्म नाश होते हैं कहते हैं ना, तो योग बल से पावर आती है तो उसके आवरणों में सब रिकॉर्ड, कारण में रिकॉर्ड, महाकारण का रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं और आत्मा एक दिन धीरे धीरे करके निराकारी बन जाती है। आत्मा जब निराकारी बन जाती है तो परमधाम में चली जाती है और फिर वहाँ उसको ओरिजिनल टोटली कर्मातीत अवस्था हो तो धीरे धीरे निराकारी परमधाम में जाने से उसको ज्ञान होता है, वो महापरमधाम में चली जाती है, महा गैलेक्सी में जाती है, फिर यूनिवर्स में जाती है, फिर जीवन में जाती है, G2 में जाती है। अगर बेहद की आत्मा है तो बेहद का ज्ञान होता है, तो बेहद का ज्ञान होता है तो बेहद के परमपिता के, उसके रचयिता के पास जाती हैं। बेहद की आत्माएं बेहद के परमपिता के पास जाती हैं। हर कोई अपने अपने मूल रूप में जाती है, अपनी रचयिता के पास जाती है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो आत्मा अपने रचयिता के पास चली जाती है। बेहद परम महाशांति, బేహద్ బాపూజీ, బేహద్ పిల్లలకి ఆత్మ కర్మాతీత స్థితి ఎప్పుడు తయారవుతుంది ఆత్మకు అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి అని బాపూజీ అందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ కర్మాతీత స్టేజి ఎలా తయారవుతుందో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు దీని గురించి అంటూ ఉన్నారు. ఆత్మ
ఎప్పుడైతే తన పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణలు, ఆత్మకు ఉన్నటువంటి కర్మల యొక్క ఖాతాలను ఏవైతే ఏర్పడి ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అనేక జన్మాంతరాల నుండి వచ్చినవి. కర్మ బంధనతోటి ఇవన్నీ కూడా ఆత్మకు అంటుకున్నవి. జన్మ మరణ చక్రంలోకి ఆత్మ వస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల ఇవి కర్మల ఖాతాలు తయారవుతున్నాయి. అయితే కేవలం భూమిపైనే జన్మ మరణ చక్రంలోకి రావటంతో అంటుకున్నాయి అని కాదు. ఎప్పుడైతే పైన ఆత్మ రచన జరుగుతూ ఉంటుందో, నిరాకారి నుండి ఆకారిగా వచ్చినప్పుడు, సూక్ష్మవతనంలోకి చేరినప్పుడు, స్వర్గలోకంలోకి మహర్లోకంలోకి, మళ్ళా బ్రహ్మపురి నుండి కూడా కిందకి దిగుతూ వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఖాతాలు, ఆవరణలు అనగా లేయర్సు ఆత్మ పైన ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇది అంతక్రితం వీడియోలో కూడా, నిన్న మొన్న చెప్పిన వీడియోలో కూడా బాపూజీ చెప్పాను అంటున్నారు. ఇక విష్ణుపురిలో ఉన్నప్పుడు, శివపురిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవి కొంచెం అక్కడ ఉన్న వాతావరణము, ఆ పవర్ తోటి లేయర్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మలకు ఈ ఆవరణలతోటి ఎప్పుడైతే మరి లేయర్సు అంటుకోవటం, లేప్ చేప్ అంటారు, ఖాతాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడ నుండి ఆత్మకు ఆవరణలు అంటుకున్నాయో అంటే అది సంకల్పాలతోటి కూడా జరుగుతూ ఉంది. సంకల్పంతో కర్మలు చేయటం, సంకల్పమే బేహద్ కర్మ అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరి సంకల్పం నడుస్తూ ఉంటుంది కదా, సంకల్పాల భాష ఉంటుంది అక్కడ. కాబట్టి అందుకని విష్ణుపురిలోను శివపురిలో కూడా సంకల్పాల భాష ఉంటుంది, సంకల్పాల రచన ఉంటుంది, సంకల్పాలతోటి మరి వైబ్రేషన్స్ వ్యాపింప చేస్తూ ఉంటారు. ఈ సంకల్పాల ఉన్న కారణం వల్ల అక్కడ కారణ శరీరము, మహాకారణ శరీరము ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఆత్మకి. ఆత్మ అంటే ఆకారి రూపంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేవలం బిందువుగా ఉండదు. ఆకారి రూపము అంటే మహాకారణ శరీరం, కారణ శరీరము సూక్ష్మవతనంలో ఉంటూ ఉంటుంది. శివపురిలోను, విష్ణుపురిలోను, బ్రహ్మపురిలోను ఉండేవి కారణ శరీరము, మహాకారణ శరీరము. ఇవి సంకల్పాలతోటి రికార్డింగ్ అక్కడ కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అందుకనే కర్మాతీత స్థితిని తయారు చేసుకోలేరు. భలే ఎవరైనా సరే సంకల్పం అనేది చేస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల కారణ శరీరంలోకి అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మహాకారణ శరీరంలో కూడా వెళుతూ ఉంటాయి. గెలాక్సీలోకి ఆత్మ ఉన్నా కూడా, గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన ఆత్మ అయినా సరే అక్కడ మరి పరం మహాకారణ శరీరం ఉంటుంది, మహాకారణ శరీరం ఉంటుంది. అక్కడ కూడా ఆత్మ కర్మాతీతంగా కాదు. అంటే శరీరం ఉన్నప్పుడు, ఆత్మకు లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఖాతాలు లేప్ చేప్ అంటే అంటుకోవటం, పాపము పుణ్యము అనేది అంటుకున్నప్పుడు కర్మాతీత స్థితిలో లేనట్టు అర్థం. ఒకవేళ ఆత్మ మరి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనుష్య రూపంలో వస్తూ ఉంటారో, పంచతత్వాల దేహంలోకి రావటంతో కర్మేంద్రియాలతోటి కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. కర్మ బంధన తయారవుతూ ఉంటుంది. మానవులకి నష్టమోహులుగా అయ్యేటువంటి జ్ఞానం అనేది లభించినప్పుడే అన్నిటిపైన మోహాన్ని తొలగించుకుంటారు. జ్ఞానము మరియు యోగం యొక్క బలంతో, ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్ తోటి పవర్ని ఎప్పుడైతే పొందుతారో అప్పుడు మరి ఖాతాలన్నింటినీ కూడా సమాప్తి చేసుకోగలుగుతారు. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి పరమాత్మతోటి పవర్ తీసుకుంటూ ఉంటే పైనున్నటువంటి ఆవరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొలగిపోతూ ఉంటాయి. ఆత్మలో ఏవైతే రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. కారణ శరీరంలో ఏవైతే రికార్డింగ్స్, కర్మల ఖాతాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పాజిటివ్ కర్మలు మరియు నెగిటివ్ కర్మలు ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా రికార్డింగ్స్ అన్నమాట. నెమ్మదిగా ఈ పవర్ తోటి డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. కారణ శరీరంలో పరం లైట్ వస్తే, పరం మహాకారణ శరీరంలో పరం లైట్ కనుక వస్తే
అన్నీ డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఆవరణలు నెమ్మదిగా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి కరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ఆవరణలు అనగా లేయర్స్, ఆత్మ పైన ఉన్నటువంటి లేయర్స్ నెమ్మదిగా తొలగిపోయి కరిగిపోవటము, ఓపెన్ అయిపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే లేయర్స్ సమాప్తమవుతాయో అప్పుడు నెమ్మదిగా కర్మాతీత స్థితి వైపుకు వెళ్తూ ఉంటుంది ఆత్మ. ఆత్మకు కర్మ బంధం నుండి ఎప్పుడైతే విముక్తి లభిస్తుందో, మనుష్యాత్మలకైతే సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదు ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆత్మలు వికారాల్లో ఇరుక్కుపోయారు. పంచతత్వాల దేహంలోనూ ఇరుక్కుపోయి కర్మ బంధనాలు తగులుకొని ఉన్నాయి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాల్లో ఇరుక్కుపోయి ఉన్న ఆత్మలు. ఇవన్నీ తగులుకున్న కారణం వల్ల నష్టోమోహులుగా కావాల్సి వస్తుంది. ముందు నష్టోమోహులుగా అయితేనే స్మృతి స్వరూపులుగా అవుతారు. అందుకనే గీతలో చెప్పారు, నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ, స్మృతి స్వరూపము అని. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కావాలి. మరి ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కావాలన్నా, మోహాన్ని నష్టపరుచుకోవాలి అన్నా, దీనికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం అనేది మానవ అవతారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ మనుష్య ఆత్మలకు లభించాలి. అప్పుడు వాళ్ళు పురుషార్థం చేసి నెమ్మదిగా ఆత్మ నిర్వికారిగా అవుతూ ఉంటుంది. మనుషులతోటి సంకల్పాలు నిర్వికారిగా అయిపోతూ ఉంటాయి. ఆత్మ నిర్వికారిగా అయితే కాదు, ఆత్మ నిర్వికారిగా అనేది ఉండాలి, తయారు కావాలి. ఇప్పుడైతే ఆత్మకు నిర్వికారీనా వికారీనా అంటానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ ఆత్మ పైన ఏవైతే లేయర్స్ అంటుకున్నాయో, కర్మల యొక్క హిసాబ్ కితాబ్ లెక్కలు ఖాతాలన్నీ ఈ యొక్క ఆవరణల పైన ఆత్మ లోపల ఉండవు. ఆత్మ పైన లేయర్స్లో ఆకాశతత్వంలో, అంటే ఆకాశతత్వం యొక్క ఆకారీ రూపంలో, కారణ శరీరంలో, మహాకారణ శరీరంలో ఉంటాయి కదా, దానికి అంటుకుంటాయి. ఆత్మకైతే ఏమీ అంటదు అని అంటారు. అది నిర్వికారీనా వికారీగా అని కాదు. ఆత్మ పైన ఉన్న లేయర్స్లో ఈ వికారాలు, మోహము, కర్మ బంధనాలు అన్నీ రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి. అందుకని వీటిని తగలబెట్టుకోవాలి, సమాప్తం చేసుకోవాలి. ఇవి ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క జ్ఞానం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. యోగ బలం కావాలి. యోగ బలంతో వికర్మల్ని వినాశనం చేసుకోవాలి. అందుకే అంటారు కదా, యోగ బలంతో పవర్ వస్తుంది అని. వాతావరణంలో ఆవరణలు కూడా అన్నీ కూడా రికార్డింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి. కారణ శరీరము మరి రికార్డింగ్స్, మహాకారణ శరీరం యొక్క రికార్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి కాబట్టి వీటన్నిటినీ కూడా ఖతం చేసుకోవాలి అంటే ఆత్మకు పరం లైట్ కావాలి, కారణ శరీరాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే నిర్వికారిగా ఆత్మ అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఎప్పుడైతే నిర్వికారిగా అవుతుందో పరంధామానికి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ ఆత్మ ఒరిజినల్గా టోటలీ కర్మాతీత స్టేజ్లో అనేది ఉంటుంది. అనగా నెమ్మదిగా నిర్వికారిగా అయి పరంధామంలోకి వెళ్ళటంతో వారికి ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఆత్మస్వరూపంలో అనేది ఉండిపోతారు. మహా పరం ధామంలోకి తర్వాత అనగా గెలాక్సీలోకి వెళ్ళిపోతారు. గెలాక్సీ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు గెలాక్సీలోకి వెళ్ళిపోతారు. G1 నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు గెలాక్సీ నుండి యూనివర్స్లోకి వెళ్ళి యూనివర్స్ నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్తారు. యూనివర్స్లో నుండి వచ్చిన ఆత్మలైతే ఈ బ్రహ్మాండం నుండి గెలాక్సీకి వెళ్ళి మహాకారణ శరీరంతో అక్కడి నుండి పరం మహాకారణ శరీరాన్ని ధారణ చేసి అక్కడుండే లేప్ చేపులను సమాప్తి చేసుకొని యూనివర్స్లోని పరం మహాపరంధామంలోకి నిరాకారి రూపంలో కర్మాతీత స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా G2 నుండి వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళైనా సరే ఈ బ్రహ్మాండాన్ని క్రాస్ చేసి గెలాక్సీని క్రాస్ చేసి యూనివర్స్ని క్రాస్ చేసి G1 గ్రేట్ యూనివర్స్ను కూడా క్రాస్ చేసి గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి ఆత్మ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మరి కర్మాతీత స్టేజ్ని పొందటంతో వారి స్వస్థానానికి ఎక్కడి నుండి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ బేహద్ ఆత్మలే అనుకోండి, వాళ్ళకు బేహద్ జ్ఞానం అనేది లభిస్తుందనుకోండి. అప్పుడు ఈ బేహద్ జ్ఞానంతో బేహద్ పరంపిత తమ యొక్క రచయితగా భావించి ఆ రచయిత దగ్గర నుంచి పవర్ తీసుకుంటూ ఇంకా
ఉన్నటువంటి ఖాతాలన్నింటినీ సమాప్తి చేసుకొని బేహద్దు పరం లైట్ని పొంది బేహద్దు రచయిత బేహద్దు పరం పిత దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు ఆత్మలకి బేహద్దు పరం పిత దగ్గరికి చేరటానికి బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు యోగము, బేహద్దు పురుషార్థము, బేహద్దు త్యాగము, తపస్సు అన్నీ కూడా చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. తమ యొక్క మూల స్వరూపంలోకి ఎవరికి వారే ఎక్కడి నుండి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే వారి యొక్క రచయిత దగ్గరికి ఆయా రచన వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కర్మాతీత స్టేజికి చేరుకుంటారో ఆత్మ తన రచయిత దగ్గరికి వెళుతుంది అనే విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఇప్పుడు కర్మాతీత అనగా కర్మ చేస్తూ అతీతమైనటువంటి స్టేజి, కర్మయోగిగా ఉంటూ పురుషార్థం చేయమని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశము రోజు కొత్త కొత్త వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు తెలుగులో. మీరు ఈ యొక్క వీడియోలు వినాలి అంటే బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. కాకపోతే డైరెక్ట్గా కూడా బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ అని టైప్ చేస్తే ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో ఏ వీడియో వినాలి అనుకుంటే ఆ వీడియో వినవచ్చు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం